नमस्कार बंधुगण एबे खबर को आपको स्वागत जनाऊे मु दिलीप। प्रथम खबर नवीन ओडिशा पाई संकल्प आज मुख्यमंत्री जीवे पश्चिम ओडिशा। विजु जनता दल पक्षर विजु पट्टनायक जयंती को धूमधाम रे पालन करा जिवो। एही अवसर रे दल पक्षर अनेक कार्यक्रम आयोजन हेबो। विजु जयंती रे नवीन ओडिशा पाई निया जिबा संकल्प सरकारी दल मुख्य सचेतन प्रशांत मुदुली यही सूचना देइछंती। सूचना मुताबक से कहते विजु पट्टनायक 107तम जयंती रे एक सशक्त श्रमोद और स्वाभिमान ओडिशा गठन करिबा नवीन ओडिशार संकल्प नेबे। युवक छात्र महिला और बीजेडी नेता कर्मी नवीन ओडिशा एक नूतन ओडिशा और विकासशील ओडिशा। नवीन एबे एक मॉडल सारा विश्व पाई नवीन पट्टनायक विकासर पुरुष भावे परिचित। डाकटा एक विमान नुहे एक स्वाभिमान। आसंता काली विजु एक्सप्रेस वे मध्य लोकार्पण हबो बोली सरकार दल मुख्य सचेतन प्रशांत मुदुली कहते। विजु युवक जनता एवं विजु छात्र जनता दल तरफ प्रत्येक निर्वाचन मंडल रे उन्नयन 200 कर्मी को नहीं साइकेल रैली अनुष्ठित हबो। अपराह्न प्रत्येक निर्वाचन मंडली रे दल निर्वाचित सदस्या पंचायतराज अनुष्ठान निर्वाचित पद्धति को नहीं साधारण सभा आयोजन करा जिवो। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पश्चिम ओडिशार 3टी जिला गस्त करी 200 रु अधिक प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करिवे। सिंगल वेंड रे 25 शिल्प को मंजूरी। राज्य सरकार 25टी शिल्प प्रकल्प मंजूरी प्रदान करिसेंती। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक रे एही शिल्प गुडी को अनुमोदन दिया जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एही 25टी शिल्प रे 5827.27 कोटी पुंजी विनियोग हेबो और मोट 25,292 जन को मिलिबो नियुक्ति सुजोग। परवर्ती खबर स्थायी बेंच प्रतिष्ठा राज्य सरकार और हाईकोर्ट नेबे निष्पत्ति। खबर मुताबक पश्चिम ओडिशा रे स्थानीय बेंच प्रतिष्ठा नहीं केंद्र आईन मंत्री किरेन रिजिजू प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहते एहार शेष निष्पत्ति राज्य सरकार और हाईकोर्ट को नेबार अछि। आमर सर्वदा साहाय्य करिबा पई प्रस्तुत अछु। आमको केवल अनुमोदन करिबा अछि। एहार भित्तिभूमि दायित्व राज्य सरकार को एहा नहीं आमे आगुरु राज्य सरकार चिट्ठी लिखिछु और सांसद रे एहाकु नहीं ओडिशा रे सांसद मानक सह आलोचना करा जायछि। देश रे 4,90,00,000 मामला पड़ी रही। एगुड़िकर समाधान केमिति हब से नहीं पदक्षेप निया जाउछि। कार्य करा जायछि नहले एहार संख्या 5 कोटी अतिक्रम करी अधिक होइजिवो। एहार समाधान पई टेक्नोलॉजी जरूरी जेउथि पई बजेट ई कोर्ट फेज 3 पई 7,000 टंकार मंजूरी दिया। सूचनायोग्य भुवनेश्वर रे आयोजित 9टी पूर्वांचल राज्य गुड़िक केंद्र आईन अधिकारी सम्मेलन रे जोग देबे। अवसर रे केंद्र आईन मंत्री एभली मंतव्य दैछंती। शनिवार भुवनेश्वर रे पूर्वांचल राज्य गुड़िक केंद्र सरकार परामर्शदाता मानक प्रथम सम्मेलन को केंद्र आईन मंत्री किरेन रिजिजू उद्घाटन करिसेंती। एथिरे ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति जस्टिस एस मुरलीधर एवं सुप्रीमकोर्ट रो विचारपति जस्टिस श्रीमती बीबी नागरथना प्रमुख जोग दैछंती। एथिरे
ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଧୋକା ଦେଲା ତୁର୍କୀ, ଜାତିସଂଘରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା। ଖବର ମୁତାବକ ତୁର୍କୀରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ତୁର୍କୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁର୍କୀ ସରକାର ନିଜର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଜାରି ରଖିଛି। ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରେ ପୁଣି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାକିସ୍ତାନ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ତୁର୍କୀ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି UNHRCରେ ତୁର୍କୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁର୍କୀ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୟାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର 52ତମ ଅଧିବେଶନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତ ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ସୀମା ପୂଜାନୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅହମଦିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖଙ୍କ ସମେତ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନିଖୋଜ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ଠୁର ନୀତିକୁ ପୂଜାନୀ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 37 ଉପରେ 20 ସହର, ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଳଚେର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଶନିବାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 20ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମୋଟ 8 ସହରରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ଛୁଇଁଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 38.5, ବାରିପଦା 38, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 38.4, ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେରରେ 38.6, ସୋନପୁରରେ 38.4, ବୌଦ୍ଧରେ 38.0 ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 38.0 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଚାନ୍ଦବାଲି, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ହୀରାକୁଦ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 37 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଘୋଡ଼ାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ, କ୍ରିକେଟ, ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଫିଟନେସ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯବାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଜାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଘୋଡ଼ାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ, କ୍ରିକେଟ, ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଫିଟନେସ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯବାନ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନ ସୀମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିଜ ଗତିବିଧି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ସେନା ଯବାନମାନେ ଗଲୱାନ ଘାଟି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା ସକାଶେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଚରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେନାର ଏକ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧିରୁ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଗଲୱାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନିକମାନେ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଆଇସ୍ ହକି ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ନାମ ବତାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ 20 ଜୁନ 2015-16 ରାତିରେ ଭାରତ ଚୀନରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଗଲୱାନ ଘାଟିର ସଂଘର୍ଷ ପରଠୁ ହିଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ସୈନିକମାନେ ଶୀତଦିନ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର
ଲୌହସ୍ଥିତ 14ତମ କୋର୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପଟିଆଲା ବ୍ରିଗେଡ୍ ତ୍ରିଶୂଳ ଡିଭିଜନ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ୱିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ବନାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 9 ମୃତ 37,000 ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି। ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର 13 ସହରରେ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି। ଆମେରିକାସ୍ଥିତ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ 13 ସହରରେ ବରଫ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସକାଶେ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଝଡ଼ରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତୁଷାରପାତ କାରଣରୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ 70,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ 18ରୁ 24ର ବରଫପାତ ହେବାର ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର-ଫେବୃଆରୀରେ ତୁଷାରପାତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆମେରିକାନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଓସେନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୁରୁବାର ରେଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ 16-17% ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।